बहुत भल प्रथम आपणकर परिचय दिंतु। मो ना भवानी शंकर महांतो आमर केउंझर जिला केउंझर ब्लॉक सारपड़ा कटुगुड़ा ग्राम। अच्छा भवानी भाई आप जो कुकुड़ा पालन लाइन को केबेटर आसिले? 2 वर्ष पाखा 2 वर्ष। तो आपनकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन आपण कोन करंती? मो ग्रेजुएशन करिछि। ग्रेजुएशन करछंती आ ता सहित कोन करछंती एबे? एबे मु गोटे पार्ट टाइम माने जॉब करूछि, पार्ट टाइम हिसाब रे मु कुकुड़ा चाष करूछि। पार्ट टाइम हिसाब रे कुकुड़ा पालन? आज्ञा। तो कुकुड़ा पालन प्रति दुर्बलता छोट बड़ थिला ना केमती कोन? हां पशु पक्षी प्रति भल पाइबा प्राय तो समस्तंकर थाए। अच्छा। तो मेन हला रखिबा ऊपर डिपेंड करे। अच्छा अच्छा। तो ए कुकुड़ा पालन जो देखुछि आपण जेतेबेले धरा जो घरे नथाती आपनकर मिसेस रहिले बा आपण जो मां रहिले से भी तो यार जत्न नै करी? निहाती मु तो जॉब को पळे सकाळ गले संध्या रे आसे। दिन सारा से माने केयर नै थांती। अच्छा ए जो कुकुड़ा रहिथंती ये को ब्रीड रो कुकुड़ा? ये हमरो हाई फ्लायर ब्रीड रो कुकुड़ा। अच्छा अनेक लोकन को देखिछु देसी किए देसी कुकुड़ा रखुचंती किए आपनकर ब्रॉयलर रखुचंती तो आपण हाई फ्लायर कुकुड़ा रखिबा में आग्रह काई के देखि? याको रखिले टिके उच्चा दर बिकी पारुछे हमें 2 पैसा अधिका पाई पारुछे। आ खाइबा कुकुड़ा रखिले तांकर केजी हिसाब रे से तांकर बिक्री होंते। तो ये कुकुड़ा मोटामोटी भाव में आप जो बिक्री बटा कथा चिंता करिया को जगह बिक्री बटा होती और केमती बिक्री करते? प्राय तो ये ऑनलाइन रे ही बिक्री हुए अधिकांश। ऑफलाइन रे जी आसंती नहीं की जानती आउ बिक्री बटा कहले एरिया कहले हमर ओडिसा रे जाउसी बाहर को तो मु के पठेइनी वर्तमान सुधा। अच्छा अच्छा। आगो को हेई पारे। अच्छा नियाते हमें दर्शक बंधु मान को रिक्वेस्ट करिया जो मानकर भल क्वालिटी रो हाई फ्लावर कुकुड़ा दरकार से माने निश्चित भाई सहित जोगाजोग करबो भल क्वालिटी रो कुकुड़ा आपण पाई परिबे। तो ये कुकुड़ा पालन आजिका समय रे युवगोष्ठी को स्वावलंबी करई परिबो कि? निहाती मु तो पुणी करूची गत वर्ष आकलन रे मु पाखा पाखी 4 लाख पाखा पाखी टंकार कुकुड़ा सेल करी। वार्षिक वार्षिक आपण गत वर्ष 4 लाख तो आपनकर केते वर्ष हलानी कुकुड़ा पालन? 2 वर्ष। 2 वर्ष माने 2 वर्ष नहीं एत बड़ सफलता। तो ये कुकुड़ा पालन ऊपर को जिनस प्रति आपण विशेष ध्यान देले जा पड़े कि आपण सफल हले कुकुड़ा पालन? सफल कहले फास्ट तो हमरो रोग रोगटा को केमती आम अटकई पारिबा मेन हला रोग जीवजंतु माने रोग अछि। आज्ञा। तो मेन हला रोग वैक्सीनेशन ठीक टाइम रे करिवे आ मेन हला खाद्य पेय टिके। अच्छा अनेक ग्रामवासी को देखी जो मैंने साधारण चाषी रही था से मैंने वैक्सीनेशन उपर विशेष ध्यान दे न तो को वैक्सीन गुड़ा को कुकुड़ा निहाती जरूरी बोली आपन को लागे? निहाती कहले मु जोटा दउची 7 दिन रे जोटा दियंते लासटा 14 दिन रे गुमर फिर बूस्टर आसी जीव लासटा तापर गुमर तापर फाउल फॉक्स दिया हो तापर जेतोल केजी हे जे सेतोल को आरटीबी टिकेट दे देले हलो। बाकी जदी कुकुड़ा मानकर देखिबा खाद्य पेय कथा जदी चिंता करबो कोन कोन खाद्य पेय देई थांते? मु साधारण तो बाजरा रुहे मोर गहम रुहे आ स्टार्टर फिटटा रुहे ब्रॉयलर दानाटा जोटा छोटो चिया गुडा एगुडा को जोगुडा भी कहले प्राय तो मार्केट रे मिली जीवो किंतु जदी जणे चासी अल्प पैसा रे व्यवसाय आरंभ करबा पई चाहिबो तो खाद्य खर्च जदी कमेई पारला निहाती लाभ 2 पैसा भलो पाई परबो। तो खाद्य खर्च कमेइबा पई जणे चासी कोन कोन करि परबो? आजला देई परिबे। आजला देले हमरो कोन को आजिवो प्रोटीन न्यूट्रिएंट हां दानाटा टिके बंची जीवो से हला आ वेस्टेज जिंस भी देई परिबे। धान चावल देले कहले कोन कोन वेस्टेज माने घर जिंस जो परिवा काटुचे हमें परिवा चोपा सोजना डालो भी आपन गार मिली जीवो सेगुडा कदली पत्र सोजना चोपा जोडे कि हमरो कैल्शियम भरपूर मात्रा रे रही छै जोडे अंडा प्रोडक्शन वृद्धि करिवो बा तांकर बॉडी वृद्धि करिबारे सहायता करिवो। बेकार रहउचंती बा मा भौणी माने रहउचंती तांको उद्देश्य रे आपन कोन कहबे? घरे बसिवा अपेक्षा किछि कले भलो ये तो तांकर सेमिति किछि बेसी जत्न दबार नै छाडी देले सकाळ टिके संध्या टिके खाइते देले मेडिसिन टिके किछि ये कले से रही परिबा। अच्छा तो ये कुकुड़ा माने जो रहउचंती आपनकर हाई फ्लावर कुकुड़ा माने प्राप्त वयस्क हेबा पई केते दिन समय लागि थाए? प्राप्त कइले हमर 10 मास 10 मास हला को तांकर बॉडी वेट केमति कोन आस्ते? 4 केजी 5 केजी रहबो। 4 केजी रु 5 केजी भितरे रहिते तो 10 मास भितरे जदी 4 किलो रु 5 किलो वेट रहउची ताले मानकर ग्रोथ बोधे देसी कुकुड़ा अपेक्षा भल रही कि मैंने देसी कुकुड़ा जो गुड़ा को देखी प्राय तो 1 केजी पाखापाखि 1 केजी रु 1.5 केजी रुहती गोटे वर्ष रे। अच्छा आउे आ गोटे कथा कहतु ये जो आपंकर ये देखु किसी पाल देइछंती बाउंसर लो पोस्ट देकी माने पाल देइछंती तापर ऊपर पुणी किसी पत्र पत्र देइछंती एमती काहे की करछंती? एगुला छाई पई जेबे एबे खरा होउची बहुत गरम होउची एनु करी छाई पई आगो गछ भी लगेइबा एबे लगाइनी। अच्छा अच्छा हो ठीक अछि आसन तो आउ किछि देखि
ଦେଖୁଛୁ ଏଠି କିଛି ମାଟି ଫାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାଟା ଖେଳୁଛି ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି? ଏଠି ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଗାଧାନ୍ତି ମଣିଷ ଯେମିତି ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ପାଉଁଶ ହେଲେ ଉକୁଣି ହେବେନି ତାଙ୍କର ଉକୁଣି ହେବେନି ଉକୁଣି ସମସ୍ୟା ଗାଧଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଏଠି ବାକି ରହିଲା କିଛି ଦାନା ପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ରହିଲା କୁକୁଡ଼ା ଘର ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଘର ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଘରେ ଦେଖୁଛୁ କିଛିଟା ଜାଗା ଆମର ଜାଲି ରହିଛି ତ ଏଇ ଜାଲି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବରାବର ହେଇଛି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁ ଲେୟର ବୋଧେ ରହିଛି ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଲେୟର ରହିଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟର ରହିଛି ସେଟା କ'ଣ ଭିତରେ ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମଉଛନ୍ତି ତ ଏମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମେଇଥାନ୍ତି ନିହାତି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା କ୍ଷମତା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି? ଅଣ୍ଡା 10 ରୁ 15 ଭିତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି 10 ରୁ 15 ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଲା ବା ବେମାର ବେଶୀ ଗ୍ରସ୍ତିତ ନ ହେବେ ତାହେଲେ 15 ଯାକ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବେ ଆଉ 15ଟା ଅଣ୍ଡାରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ହେଜ୍ କେତେ ଯାକ ହେଇଯାନ୍ତି? ହେଜ୍ ପାଖାପାଖି 1 ରୁ 2ଟା ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ବାକି ସବୁ ବାହାରିଯାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ ମାଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେମିତି ମେଡିସିନ ବା କିଛି ଦେବା? ମେଡିସିନ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହବନି କ୍ୟାଲସିୟମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭଲ। ଅଣ୍ଡା ଖୋଳିବା ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟର ଫିଡ୍ଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଫିଡ୍ଟା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳିବା ପକେଇଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଖାଇବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଖୁଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯୋଉଟା ମାଛ ଶୁଖୁଆ ତ ତାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ? ତ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିନି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳପାଟା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଅଣ୍ଡା ଖୋଳପା ଯୋଉଟା କି ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆରାମସେ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ 1 2 3 4 4ଟା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁଣି ରହିଲା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର ଏମିତି କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ତଳେ ଯୋଉ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି 4ଟା ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଧାଡ଼ି ମାନେ ଚିଆଁ ବାହାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଏଇଠି ରହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରୁଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଉପରେ ହେଲା ଆମର ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ରହନ୍ତି ଏପଟେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଜାଲି ରହିଛି ଏଇ ଜାଲି ଦେଇକି କୁକୁଡ଼ା ବୋଧେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ କେବଳ ବୋଧେ ପଟା ଫଟା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଧେ ଖାଲି ଆଜବେଷ୍ଟର ଥିଲା ଢଳେଇଟା ହେଇନଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆଜବେଷ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜବେଷ୍ଟରରେ ଗରମ ଟିକେ ଅଧିକ ହୁଏନି? ଗରମ ଛାଇ ହେଇଯାଏ ଗଛ ଅଛି ସେପଟେ ଗଛ ଛାଇ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ହେଇଯିବ ସାମ୍ନାଟା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆମର। ଏଇ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଦେବା? ମଣିଷକୁ ବି ତ ସେମିତି ଲାଗେ ନା ନିଶ୍ୱାସୀ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ତ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ସେ ରହିପାରିବେ। ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ ବାକି କିଛି ରୁମ୍ ଯଦି ସଫାସୁତୁରା ରହିଲା ତାହେଲେ ରୋଗ ବେମାରୀ ବି ବିଶେଷ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବାକି କିଛି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଆଁ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗା ଦେଖୁଛୁ ଘାସ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଏ ପାଇପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ପାଇପ୍ରେ କ'ଣ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି? ପାଣି ଆସେ ଯୋଉ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆସେ ତେଣୁ ଦେଇଯାଇଛି ଘାସ କୁକୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି ନା ତେଣୁକରି କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଘାସ ରହିବ ସେ ଘାସ ଖାଇକି ଆରାମସେ ସେମାନେ ବଢ଼ି ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସେଇଠି ଦେଖୁଛୁ କିଛି ବେଡ୍ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତଳେ ବି କିଛି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେମିତି କ'ଣ ରାତିରେ ବି ରହିଛନ୍ତି ନା ଦିନ ବେଳେ ହିଁ? ଖରା ଯୋଉ ହଉଛି ଆମର ଗଛ ତ ନାହିଁ ମୋ ଏ ପାଖରେ ତେଣୁକରି ଛାଇ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କରାହେଇଛି। ତ ନିହାତି ଆଶା କରିବା ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି କଦଳୀ ଗଛ କିମ୍ବା ସଜନା ଗଛ ନିହାତି ରହିଥିବ ଯୋଉଟା କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ପୁରା ଫାଙ୍କା ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି କିଛି ସଜନା ଗଛ ବା କିଛି ଏମିତି କଦଳୀ ଗଛ ରଖିବେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ସହିତ ଆକାଶରୁ ଯେମିତି ଚିଲ ବେଳେବେଳେ ଚିଲ ଆସନ୍ତି ସେ ଚିଲ ଦେଖିବେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାକି ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଖଳପା କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇ ରହିଲା ଅଣ୍ଡା ଖଳପା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଖଳପା କୋଉଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ ଏଗୁଡ଼ା। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବା ସେଟା ଆଣିକି ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଇଏ କରିକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଥିବେ ଯାହା କିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମରିଯିବ ତାପରେ ପକେଇଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖଳପା ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ।
ଯେହେତୁ ହଳଦୀର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ବି କିଛି ରହିଛି। ବାକି ରହିଲା ପାଣି। ଅନେକ ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବା ଗାଡ଼ିଆ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ ଦାନା ପାତ୍ର ରହିଛି, ତା ପାଖରେ ପାଣି ପାତ୍ର ବି ରହିଛି। ତ ଏମିତି ପାଣି ପାତ୍ର ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ପାଣି ପାତ୍ର ସଫା ପାଣି ପିଇବାଟା ଭଲ, କାହିଁକିନା ଅଳିଆ ପାଣି ପିଇଲେ ସେ ରୋଗ ବେମାର ହେଇଯିବେ, ତେଣୁକରି ମୋର ସବୁବେଳେ ସଫା ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନେରାଲ ବା ମଲ୍ଟି ଭିଟାମିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଏମିତି ପାଣି ଦେଲେ ଆରାମସେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଣି ପାତ୍ରରେ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ତାହେଲେ ମାନେ ଅଳିଆ ପାଣି ଯେମିତି ପିଉଥିବେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଟା ଖାଇବେନି। କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ। ତ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି? ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଆସିନି। ବାଉଁଶ ତ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି, ବାଉଁଶ 2ଟା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିଛି ଯାହା, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଟା କିଛି ଦେଇଛି ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ଟେମ୍ପରେଚର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମାନେ ତଳକୁ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି କୁଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା ନଡ଼ା, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମଝିରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଅଛି, ପାଣି ପଡ଼ିବନି। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ପଡ଼ିବନି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗ୍ରୀନ୍ ନେଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ବାଉଁଶ କିଛି ଏମିତି ସେ ପଲିଥିନ୍ଟାକୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଉନଥାଏ। ତ ଏଇ ଭଳିଆ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଘର ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ କରିପାରିବ? ଏଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ନୁହଁ, ଏଠି 1000 ଟଙ୍କା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇନଥିବ, ଯାହା ପରିଶ୍ରମ ନିଜେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଇଏ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର? 12x10 ଅଛି। 12-10 ମାନେ 120 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଘର ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ଘର କରିକି ବି ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଯଦି ଜାଲ ଦେଇକି ଘର କରିବେ, ତାହେଲେ ବି ଏ ବଢ଼ିଆ ଘର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଘରର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତଳଟା ମାଟି ରହିଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବରାବର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଘର କରିନାହିଁ, ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, କରିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଏଭଳିଆ ବି ଘର କରିବେ, ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବ୍ରିଡର କୁକୁଡ଼ାଟା ଦେଖୁଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବୟସର? ଇଏ 2 ବର୍ଷ ହେବ, ଏ ଫାଷ୍ଟ କୁକୁଡ଼ା, ଇଏ ଫାଷ୍ଟ କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ? ବ୍ରିଡରଟା ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେତେଟା କୁକୁଡ଼ାରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 4ଟା। ଚାରିଟାରୁ ଗଞ୍ଜା କେତେଟା ଆଣିଥିଲେ? ଗଞ୍ଜା 2ଟା, ମାଇ 2ଟା। ଗଞ୍ଜା 2ଟା ଆଣିଥିଲେ, ମାଇ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଗଞ୍ଜା ସହିତ ତିନିଟା ଧାଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ରେସିଓ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ, ଗଞ୍ଜା ଆଉ ମାଇଙ୍କର ରେସିଓ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହେଇପାରିବ? ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ ତ ସାଧାରଣତଃ 7ଟା ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାରେ। ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାରେ 7ଟା ମାଇ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା 3ଟା ଦେଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ବ୍ରିଡ଼ିଂଟା ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ ଭଲ ଚିକ୍ସ ବି ବାହାରନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଟି ଚିକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାରେ 3ଟା ମାଇ ରହିଲେ ଭଲ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ। ବାକି ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯେମିତି ଆମର ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ଦେବା, ଆଉ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ବା ମାଇ କୁକୁଡ଼ା ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା? ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା କହିଲେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେୟାର କରେ, ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟର ଫିଡ଼୍ଟା ପଡ଼େ, ତାପରେ ନର୍ମାଲ ଖାଦ୍ୟ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ବାଜରା ହେଲା, ଆମର ଗହମ ହେଲା, କି ଆମର ଧାନ ଚାଉଳ। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଟାଇମ୍ କହିଲେ ସକାଳେ ଧରାଯାଉ ଆମର ଧାନ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗହମ ପଡ଼ିଲା, କି ଆମର ବାଜରା ହେଲା, ସେମିତି ମାନେ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଦିଆ ହୁଏ। ମିକ୍ସ କରିକି ଦିଆ ହୁଏ, ସକାଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ଉପରଓଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ମଣିଷ ମାନେ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ରୁଟିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି କିଛି ରୁଟିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଉ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା କରିବା, ଭବାନୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବହୁତ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଭବାନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣାଟି ପଚାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ପଚାରିବା। ଭବାନୀ ଭାଇ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି, ଫାର୍ମର ଲୋକେସନ୍, ଏଇ ଲୋକେସନ୍କୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଆମର ଠିକଣା ତ ହେଲା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ। ଆଜ୍ଞା, ସାରପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଆମର ଘରଟା ହେଉଛି 11 କିଲୋମିଟର। 11 ଗ୍ରାମ ହେଲା କୋଟପଡ଼ା। ଯଦି କିଏ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8249656341।
ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ପଠେଇଦେଲି। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫାର୍ମର ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି? ମୋର ସପୁନ ହାଇଫ୍ଲାଇ ଫାର୍ମ କି ସପୁନ ଫାର୍ମ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଗୁଗୁଲରେ ତାହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କଲ୍ କଲେ ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ? ସବୁ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ଏନି ଟାଇମ୍। ଏନି ଟାଇମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ କୁକୁଡ଼ା କେତେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି ବଟା କରିବେ? ମିନିମମ୍ 6 ମାସ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ। ମିନିମମ୍ 6 ମାସରୁ ବିକ୍ରି ବଟା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଥାଏ? ରେଟ୍ ବଡ଼ ମେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ବର୍ଷିକିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ତାର 10K ରୁ ନେଇକି 20K ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରେଟ୍ ରହେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ, ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି 6 ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାପର ଯେତେ ବି ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଚାହିଁବେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ କଲ୍ କରିବେ। ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ବିଶେଷ କଲ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, କାରଣ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ସେ ଯତ୍ନ ନେଇ ନପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେ ଇମେଜ୍ କେତେବେଳେ ବି ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ନମସ୍କାର।